अस्सलाम वालेकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साड़ी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानू सारे हम सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। लो जी, वड्डियां वड्डियां खबरां असीं लिया तुहाडे तिकर आ गए हां। तुहानू अगे भी पता है कि तुहाडे तिकर असीं बड़ियां बड़ियां जबरदस्त खबरां लिया आने हुंदे हां, ठीक है ना। सब नाल पहली गलबात करन ते बिशरा बीबी दे उत्ते। बिशरा बीबी ते लीमा खान दी जेहड़ी ना लड़ाई अरूज ते पहुंच गई है ते बुशरा बेगम रिहा होईयां ने, पर उन्होंने मिलन तो इनकार कर दिता गया है। 26वीं आईनी तरमीम जी ना वो पीटीआई ने भी मंजूर कर ली है। ते गंडापुर का जोड़ा है ना एहतजाज सारे उन्होंने ना मामू बनाया हुआ है। इन्हें तो गलबात करा दे तुहाडे अगे गुजारिश है कि तुसीं चैनल को सबसक्राइब भी नहीं किया तो सबसक्राइब कर देना, बैल आइकॉन के बटन को लाजमन दबा देना। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते सब उन्हें खामोश करवा दिता गया। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते सारे खामोश करा दिता गया। हुकूमत जी है 26वीं आईनी तरमीम अगले को भी मंजूर करवा ली गई है। चीफ जस्टिस साहब ने हलफ चुक लिया गया है ते सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच बनने वास्ते जा रहे हैं ते पीटीआई ने भी 26वीं आईनी तरमीम कबूल कर दिते, अपने मैंबरों के नाम पेश कर दिते गए। अगर इन्हों मंजूर ना होंदा तो इन्होंने लोगों ने कभी भी आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना गया। असी कहते असी इनू गैर आईनी समझने है, लेकिन इन्होंने भी लोग इस आईनी तरमीम के अंदर शामिल हो गए, आपके मैंबर देते, उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली, ठीक है ना। तो सारे बंदे जिन्ने भी है सारे ने जो 26वीं आईनी तरमीम है इन्हें मंजूर कर लिया अच्छे तरीके के नाल। चीफ जस्टिस साहब ने भी जोड़ा है ना अजे दिगर कोई आईनी केस नहीं लाया है, क्योंकि जो आईनी अदालत बने दी तो फिर चीफ जस्टिस साहब जोड़ा है ना आईनी बेंच का केस लावन दे अजे जोड़ा है ना आईनी बेंच का चीफ जस्टिस साहब इंतजार करते पे गए ने। तरमीम के बाद जोड़े सुप्रीम कोर्ट के जज है जजां की गुंजाइश वधी जाएगी तो जोड़ा है ना आईनी बेंच अलहदा हो जाएगा तो आम आदमियों का मामला जोड़ा है ना अलहदा हो जाएगा। जजां का वधावना हुकूमत की मजबूरी बन गई है। हुकूमत जजां की तादाद में 26 कर दी पी 30 कर दी पी है, जिन्हें 7 जज या 6 जज जोड़े ना आईनी अदालत वास्ते बन जावन दे इजाफा कर दी पी है। इन्हों की जोड़े है ना मामला संजीदा गया है। जोड़े इमरानदार जज है ना, जो इमरान खान जज भर्ती किए सन, उन्होंने आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है। इन्हों का भी मुकाबला हो जाएगा, इन्होंने भी मुकाबला हो जाएगा। तो जोड़ा है ना हुकूमत आदे जजा ना लाने जो इमरान खान के दो जो गलत फैसले है उन्होंने नजरसानी करेगी। मेरी जी समझ आ रही है ना ये हुकूमत इन्होंने लोगों का मुकाबला करती पई है। पनामा केस का फैसला सुनावन वाला जो जज से उन्हें भी इतराफी जुर्म कर लिया गया है, जिन्हें अपना नवाज शरीफ साहब नाअहल करा दिता सी, उन्हें भी जोड़ा है ना मन लिया गया है। फैसले में जोड़ा है ना उन्हें मेरे को गलती हुई है, मैं दबाव के मेरे को फैसला करवाया गया। मैंने नवाज शरीफ की जी ना बात याद है कि मैं जो अपना फैसला है ना अल्लाह के उत्ते छड़ दिता गया है तो जोड़ा है ना उन्हें सुरखरू हो गए। नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए ने। 2018 के इलैक्शनों के बहुत बड़ा झुल्लू फेरिया गया, सारे मामला तो खराब किए गए, लेकिन अजे तिकर जोड़ा है ना साड़ी अदलिया ने किसी की सजा का तयन नहीं किया गया भी कि जज ने फैसला सुनाया सी, कि बंदे ने सजा दी सी, की मामला सी। अज तक कोई भी जज कोई भी बंदा कोई भी हुकूमती अरकान इहदे ते गल करन दे कासर है। एक को बंदा नहीं कहता पाया भी इस मामले कि बंदा मुलवस सी। सारिया ने एक नाअहल आदमी नकम्मे आदमी सादक दे अमीन का खिताब दे दिता गया। इन्होंने लोगों तयन तयन कर दे तो इन्होंने निबरतनाक सजा दी जाए और एक मिसाल कायम की जाए। इमरान खान के दौर के सियासी रहनुमा है इन्हों का 90 दिनों का रिमांड जोड़ा दिता जाता सी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहद खाकान अब्बासी ते खुर्शीद शाह वरे बंदियां ने भी 3 महीनों का रिमांड कटाया, फिर बाद सुरखरू होए, अदालत ने उन्होंने बरी भी किया गया। अगर हुकूमत जी 3 महीनों के रिमांड का मकसद पूरा करती पई है, लेकिन ये भी जोड़ा है ना कि वड्डी गल है।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਚੋਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪ ਹੀ ਮਲਵਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਕਬ ਨਸਾਰ ਵਾਲੀ ਅਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਤਾਲ ਬੰਦਿਆਲ ਵਾਲੀ ਅਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰਸਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਦਲੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਹਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਏ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਕਵਾਉਣੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ 5-5 ਸਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6-6 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਦੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਆਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ, ਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ KPK ਦੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਜਰਮ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗਲ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਤੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਕ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਫਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।